Hello everyone, last class we saw about factorization using synthetic division and we finished the exercise 3.9. So today we are going to see about a new concept which is linear equation in two variables. So first of all, linear equation அப்படினு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா we will classify what is linear equation. Linear equation means the degree of the polynomial degree will be 1. So நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போறோம்னா linear equation with two variables அப்படினு சொல்ல போறோம். Two variables னா என்னது? It can be any two variables. For example, the equation may contain x, y ரெண்டு இது இருக்கலாம். So let us write an example for linear equation with the two variables. So let me write x plus y is equal to 1. This is a linear equation. How can you say this is linear? See here, x oda degree 1, x oda power 1, y oda power 1. Idhula edu maximum? 1 is the maximum. So we can say the degree of this polynomial is 1. So we can say this is a linear equation. So degree vandu 1 ah irundha it is linear. Now I am writing an example. See here, xy is equal to 1. Whether this is a linear equation or not nu check pannuvom. See here, x is having power 1, y is having power 1. So idu rendu idu multiplication la irukadanaல we have to add the powers. What is the sum of those powers? It is 2. So since the power is 2, it is not a linear equation. So linear equation na enadhu? It should be of the form something like this. Okay, let it be ax plus by equal to c. Maybe it is of this format. Okay, in the format la irundha it is a linear equation. Okay, so linear equation with two variables. How to say it is linear? இன்னொரு இது அப்படி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, if we chart this linear equation, இந்த ஈக்குவேஷனை வந்து கிராஃபில் கொண்டு போனோம் அப்படின்னா அது எப்படி இருக்கும்னா ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக இருக்கும். See, let us consider this equation. What is this equation? X plus y equal to 1. I am going to write it, the equation here. Okay, write the equation over here. இங்கே பாருங்க, x plus y equal to 1. x க்கு என்ன வேல்யூலாம் இருக்கலாம், y க்கு என்ன வேல்யூலாம் இருக்கலாம்னு கண்டுபிடிக்க போறோம். What we are going to find? What are the possible values of x? What are the possible values of y? Okay, see, x எப்படி இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி y மாறும். When you fix a value for x, it will change the value of y. See, if I assume, நான் assume பண்றேன் x ஓட வேல்யூ 0 னு assume பண்றேன். x ஓட வேல்யூ 0 னு assume பண்றேன். If x is equal to 0 அப்படின்னா நான் இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன். x equal to 0 நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணனா we can say 0 plus y is equal to 1. So y is equal to 1. Okay, அதே மாதிரி x ஓட வேல்யூ நான் 1 னு எடுத்துடுறேன். If the value of x is equal to 1, see substitute here, 1 plus y is equal to 1. இந்த 1 cancel ஆயிரும். So y is equal to 0. y is equal to 0. இந்த பக்கம் அங்கே போச்சுன்னா minus 1 போகுமா? So it will become 0. See, then if x is equal to minus 1, நெகட்டிவ்லையும் கொடுக்கலாம். ஸோ நான் இப்போ என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்கேன்? 0 கொடுத்துருக்கேன், ஒரு பாசிட்டிவ் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன், ஒரு நெகட்டிவ் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ நான் இப்போ எக்ஸுக்கு பதில் -1 கொடுத்தேன்னா -1 plus y is equal to 1. ஓகே, தென் இந்த -1 அங்கே போச்சுன்னா எப்படி போகும்? +1 போகும். ஸோ 1 plus 1 is equal to 2. See, இதை நான் எப்படி எழுதுறேன்னு பாருங்க. when x is equal to 0, y is equal to 1. ஸோ நான் இதை எப்படி பாயிண்ட் பண்ணுறேன்னா 0, 1 கிராஃபில் x ஆக்சிஸ் இருக்கும், y ஆக்சிஸ் இருக்கும். ஸோ ஒரு பாயிண்ட்டை எப்படி மென்ஷன் பண்ணுவோம்? x கோஆர்டினேட், y கோஆர்டினேட். சேம் வே when x is equal to 1, y is equal to 0. ஸோ அப்போ நான் இதை எப்படி பாயிண்ட் பண்ணலாம்? 1, 0ன்னு பாயிண்ட் பண்ணலாம். when x equal to -1, y is equal to 2. ஸோ அதை நான் எப்படி பாயிண்ட் பண்ணலாம்? -1, 2. ஸோ இப்போ இந்த 3 பாயிண்ட் வச்சுருக்கோம். Actually 2 points is enough, but நம்ம 3 பாயிண்ட் வச்சுக்கிட்டோம். I am drawing a graph. So this is a graph. As all you know, this is a graph. This is the x axis, this is y axis. The center point is called as 0. இங்கே வந்து 1. So equal distribute பண்ணிக்கோங்க. 3. So here also -1, -2, -3. See here, -1, -2,
minus 3, 1, 2, 3. So எல்லாருக்கும் இப்படி graph போட தெரியும். So see, what are the points here? The first point is 0, 1. அதாவது when x is equal to 0, the point is 0, 1. It is here. First point is here. What is the next point? 1, 0. So when x is equal to 1, y is equal to 0. So the second point is over here. What is the third point? When x is equal to minus 1, y is equal to 2. When x is equal to minus 1, y is equal to minus 2. So இந்த மூணு பாயிண்ட்டை நான் இப்போ ஜாயின் பண்ணுறேன். If I extend, அதை அப்படியே extend பண்ணனா என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்க. What is this? It is a straight line. So when you plot a linear equation, it will be a straight line. ஒரு linear equation கிராஃபில் போட்டோம் அப்படின்னா it will be a straight line. Okay, உங்கள் புக்கில் வந்து ஒரு 3 எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. We'll plot those things in a graph so that you can understand how it is getting plotted in a graph. Okay, we'll go into the example problems. So now we'll go into example 3.42. So என்ன பண்ணிருக்க ஒரு क्वेश्चनல கொடுத்திருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா draw the graph for the following அப்படினு கொடுத்துட்டாங்க. First we have to check அப்படினு எதுவும் சொல்லல, மென்ஷன் பண்ணல. இது லீனியர் ஈக்குவேஷனா என்னன்னு செக் பண்ணனும்னு சொல்லல. So we can directly go into the graph. But anyhow we'll check. இது முதல்ல லீனியர் ஈக்குவேஷனால எப்படி செக் பண்ணணும்னு பாருங்க. See, y ஓட பவரும் 1, x ஓட பவரும் 1. அது எல்லாமே தனித்தனி டேர்மா இருக்கு. ஸோ நம்ம ஆக்சுவலாக நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மேட்டுக்கு கொண்டு வரணும்னா இந்த y எங்கே கொண்டு வந்து இந்த 1 இங்கே கொண்டுடலாம். எழுதணும்னா எழுதிக்கலாம், பட் இட் இஸ் நாட் நெசசரி. இதை எப்படி எழுதலான்னு பாருங்கள். இந்த ஒய்யை நான் இந்த பக்கம் கொண்டு வரேன், இந்த -1 நான் இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தேன்னா 1, இந்த -1 இங்கே வரும்போது +1 ஆயிரும். அப்போ இங்கே என்ன ஆல்ரெடி இருக்குது? 3x + y. சி நம்ம கொண்டு வந்த ஃபார்மேட்டுக்கு கொண்டுடலாம், இப்படி வச்சுருந்தாலும் இட் இஸ் கரெக்ட் ஒன்லி, இட் இஸ் ராங்குன்னு எதுவுமே கிடையாது. ஓகே, ஸோ இப்போ இதை கிராஃபில் பிளாட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இன் ஆர்டர் டு பிளாட் we assume some values for x. X is equal to 0 as usual. 0 எடுத்துக்கோங்க, -1 எடுத்துக்கோங்க, +1 எடுத்துக்கோங்க. When x is equal to 0, y will become y is equal to x க்கு பதிலா 0 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா என்ன வரும்? 3 into 0 -1. 3 into 0 is 0. 0 minus 1 is -1. Then if x is equal to 1, y is equal to என்ன வரும்பா? 3 into x க்கு பதிலா 1 -1. 3 into 1 is 3. 3 minus 1 is 2. Then if x is equal to -1, y is equal to 3 into -1 -1. 3 into -1 is -3. -3 minus 1 is -4. So we have got 3 points. So we will plot. Graph போட்டுக்கோங்க. Values பார்த்து plot பண்ணுங்க. ஓகே, எக்ஸோட வேல்யூ நம்ம என்னெல்லாம் சூஸ் பண்ணியிருக்கோம்னா 0, 1, -1 தான். ஸோ இங்கே வந்து 10 வரைக்கும் எழுதணும்னு அவசியம் கிடையாது. நம்ம -1 வரைக்கும் தான் போட்டிருக்கோம். அதாவது 1 பாசிட்டிவில் 1 வரைக்கும் தான், நெகட்டிவில் -1. வேணும்னா ஒரு 2 இது எக்ஸ்ட்ரா எழுதிக்கோங்க. -1, -2, -3. தென் ஹியர் 1, 2, 3. இது ஆக்சுவலாக நீங்கள் ஸ்கேலை வச்சு இந்த ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் போட்டு பார்த்துக்கோங்க. இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து சேமாக வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் ஸ்கேலை வச்சுட்டு அந்த சென்டிமீட்டர் இதில் கரெக்டாக மார்க் பண்ணிக்கோங்க. see the y வேல்யூவில் பாசிட்டிவில் இப்போதைக்கு மேக்ஸிமம் என்ன இருக்குன்னா 2 இருக்குது. பாசிட்டிவில் 2 தான் பெருசு. ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்? 1, 2 எக்ஸ்ட்ரா 1, 3. ஓகே, நெகட்டிவில் பாருங்கள் -4 வரைக்கும் இருக்குது. அப்போ நம்ம கீழே தான் மெயினாக போடணும். -1, -2, -3, -4. Then we extend to one more value, -5. So this is x-axis, this is y-axis. See, the first value, x oda value 0 இருக்கும்போது y oda value -1. So I can write that as 0, -1. Correct? x oda value 0 இருக்கும்போது y oda value -1. Same way, x oda value 1 இருக்கும்போது y oda value 2. x oda value -1 இருக்கும்போது it is -4. So இப்போ இதை plot பண்ண போகிறோம். See, 0, -1. then 0, 0, -1. So இங்கே வரும். ஓகே, then 1, 2, 1, 2. So இங்கே வந்துடும். ஓகே, புரிஞ்சுக்கோங்க, இப்படி மார்க் பண்ணிக்கோங்க வேண்டாம். 1, 2. then the last point is x ஓட வேல்யூ -1 இருக்கும்போது y ஓட வேல்யூ -4. ஸோ அப்போ இங்கே வரும். So if you join all those 3 points, it will be a straight line. So you can extend பண்ணாலும் பண்ணிக்கோங்க. Okay,
This is how you have to draw a graph for the given linear equation. So இது linear equation அப்படின்னா இதுவும் linear equation தான். இங்கே கோஎஃபிஷியன்ட் மட்டும்தான் ஃப்ராக்ஷனில் இருக்குது. கோஎஃபிஷியன்ட் எப்படி இருந்தாலும் பிரச்சனை கிடையாது. உங்களுக்கு இதை வந்து 2/3 கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். அதாவது இதை நான் இன்னொரு விதமாகவும் எழுதுகிறேன், நீங்கள் பாருங்கள். இந்த இடத்துல y is equal to இங்கே என்ன இருக்குது 2/3. அப்போ எல்சிஎம் எடுத்தோம் அப்படின்னா என்ன வரும், இங்கே எதுவுமே இல்லை. ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னு பாருங்கள், 3 இங்கே 2x இருக்குது, இங்கே எதுவுமே இல்லை, டினாமினேட்டரில் எதுவுமே இல்லை. ஸோ வாட் ஐ ஹவ் டு மல்டிப்ளை பை 3 இன்ட்டு 3. ஸோ நியூமரேட்டர் என்ன வரும் 9, 2x + 9/3. இப்போ இந்த 3-ஐ நான் இங்கே கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணேன்னா 3y is equal to 2x + 9. 3y is equal to 2x + 9. இப்படியும் வச்சுக்கலாம், இப்படியும் வச்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ இதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா there is a division. எக்ஸோட வேல்யூ எதால் டிவைட் பண்ண போகிறோம்னா 3ஆல் டிவைட் பண்ண போகிறோம். சி நம்ம சப்போஸ் இஃப் வி டேக் 1 எடுத்தோம்னா இங்கே என்ன வரும்னா 2/3 டிவைட் ஆகும். 2/3 அகெயின் ஃப்ராக்ஷனில் வருதா, ஃப்ராக்ஷனில் வரும்போது நமக்கு என்ன ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம இப்போ என்ன மார்க் பண்ணியிருக்கோம் 0 1. உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு காட்டுறேன். எக்ஸோட வேல்யூ நான் 1ன்னு எடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ நான் இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன். y is equal to 2/3 into 1 plus 3. 2/3 into 1 plus 3. அப்போ 2/3 into 1 is 2/3. 2/3 plus 3. ஸோ எல்சிஎம் எடுத்தோன்னா என்ன வரும்பா 2 plus 9 divided by 3, that is 11/3. 11/3. இப்போ பாருங்கள் 11/3னா என்ன அப்படின்னு ஃபஸ்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அது எக்ஸாக்டாக கிடைக்குமா, 3 என்ன வரும் 3.6666ன்னு போகும். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், நமக்கு இப்படி தான் பிளாட் பண்ணி பழக்கம், 3 4 தான் பிளாட் பண்ணி பழக்கம். அப்போ இங்கே வரும், இது வந்து எக்ஸாக்டாக இருக்குமானா இருக்கா. ஸோ வாட் ஐ எம் கோயிங் டு டூ இஸ் ஐ எம் கோயிங் டு சூஸ் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் சச் தட் ஃப்ராக்ஷன் வராமல் நான் பார்த்துக்கிட போகிறேன். இல்லை நான் இப்படியே மார்க் பண்ணிக்கிடுவேன் அப்படின்னாலும் இட் இஸ் நத்திங் ராங். கரெக்டாக மார்க் பண்ண தெரிஞ்சால் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு பாருங்கள். ஐ எம் கோயிங் டு சூஸ் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் சச் தட் there will be no fraction. ஃப்ராக்ஷனே வராமல் நான் பார்க்க போகிறேன். ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ எதால் டிவைட் பண்ண போகுது 3ஆல் டிவைட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அப்போ 3ஆல் டிவைட் ஆகக்கூடிய நம்பராக எக்ஸுக்கு சூஸ் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. x is equal to 0. If x is equal to 0, y ஓட வேல்யூ என்ன வரும் பாருங்கள், 2/3 into 0. 2/3 into 0 plus 3. 2/3 into 0 is 0. 0 plus 3 is 3. ஓகே, ஸோ அப்போ இதை பாயிண்ட்டாக எழுதணும்னா எப்படி எழுதலாம் 0,3. இதை எப்படி எழுதலாம் 0,3. தென் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 3ன்னு எடுத்துக்கிட்டேன். ஏன்னா நம்ம சூஸ் பண்ணக்கூடிய வேல்யூ 3ஆல் டிவைட் ஆகணும். ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு வேல்யூவாக சூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ y இஸ் ஈக்குவல் டு 2/3 into 3 plus 3. ஸோ இந்த 3 கேன்சல் ஆயிருமா. ஸோ 2 plus 3 is equal to 5. ஸோ the point is 3,5. So the point is 3,5. So actually 2 points is enough to draw a straight line. 2 பாயிண்ட் கிடைச்சாலே straight line வரைஞ்சிடலாம் தான். பட் anyhow we will do a one more point. x is equal to -3 எடுத்துக்கிட்டேன். ஸோ y ஓட வேல்யூ என்ன வரும் பாருங்கள், 2/3 into -3 plus 3. This 3 will get cancelled. இங்கே என்ன வரும் 2 into -1, that is -2 plus 3, that is equal to 1. ஸோ அந்த பாயிண்ட்டை நான் எப்படி சொல்லலாம், -3,1. -3,1. எக்ஸோட வேல்யூ -3ஆக இருந்தால் ஒய்யோட வேல்யூ 1. ஸோ இப்போ இதை கிராஃபில் பிளாட் பண்ணுவோம். கிராஃபில் பிளாட் பண்ணும்போது கிராஃபில் இது வந்து எப்போவுமே எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. சென்டர் பாயிண்ட் இஸ் 0. சி வேல்யூவை செக் பண்ணுங்கள். எக்ஸோட வேல்யூ நம்ம 0 3 -3. அப்போ 3 வரைக்கும் நம்ம மார்க் பண்ணால் போதும். 1 2 3 வேணும்னா ஒரே ஒரு பாயிண்ட் எக்ஸ்ட்ராவா. இங்கேயும் அதே மாதிரி -1 -2 -3 -4. சேமே ஒய்யோட வேல்யூ எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள், 3 5 1. எல்லாமே பாசிட்டிவ் சைடில் தான் இருக்குது. பட் த ஹையஸ்ட் வேல்யூ இஸ் 5. ஸோ அப்போ நம்ம மினிமம் 5 வரைக்காவது மார்க் பண்ணி ஆகணும். 1 2 3 4 5. ஓகே, அதே மாதிரி நெகட்டிவில் -1 -2 -3 நமக்கு தேவைப்படாது, ஏன்னா நெகட்டிவில் எதுவுமே இல்லை. ஸோ ஃபஸ்ட் வில் மார்க் த ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் 0,3. 0,3 இது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட். செகண்ட் பாயிண்ட் இஸ் 3,5. செகண்ட் பாயிண்ட் இஸ் 3,5 மார்க் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, த தேர்ட் பாயிண்ட் இஸ் -3,1.
minus 3, 1. So இப்போ இந்த 3 பாயிண்ட்டையும் ஜாயின் பண்ணுங்க, you'll get a straight line. You'll get a straight line. So this is how we have to draw a graph. Okay, so first thing we have to choose the value of x, any value, but for our comfort we have chosen a value which is divisible by 3. ஏன்னா இந்த இடத்துல by 3 வர்றதுனால நான் அப்படி சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இல்லை நான் நார்மலாக கொடுக்குற மாதிரி எடுத்தாலும் it is correct only, there is nothing wrong. Okay, so இப்போ இது தரவாயிடுச்சு அப்படின்னா next concept we are going to do is simultaneous linear equation. What is simultaneous? Simultaneous na enna? Same time there is one more thing also there. Simultaneous linear equation na இப்போ நம்ம எத்தனை ஈக்குவேஷன் வச்சுருக்கோம்? ஒரு ஈக்குவேஷன் வச்சுருக்கோம். இனிமேல் வரப்போகிறதுல எல்லாமே 2 ஈக்குவேஷன் வரப்போகுது. அது என்ன 2 ஈக்குவேஷன்? 2 ஈக்குவேஷன் அப்படின்னா வாட் இஸ் தட் இஸ், if the equation, first equation consists of x and y na, the next equation will also contain the same variable. அதாவது 2 ஈக்குவேஷன்லையும் சேம் வேரியபிள் இருந்துச்சு அப்படின்னா it is called as simultaneous linear equation. ஸோ 2 ஈக்குவேஷன் இருக்க போது 2 ஈக்குவேஷன்லையும் சேம் வேரியபிள் இருந்தால் they are called as simultaneous linear equation. ஓகே, ஸோ அதை வந்து எப்படி பிளாட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதை வந்து நீங்கள் வந்து சின்ன கிளாஸ்லலாம் என்ன படிச்சிருப்பீங்கன்னா அல்ஜிப்ராவில் சால்வ் த ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்லி படிச்சிருப்பீங்க. சால்வ் த ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு படிச்சிருப்பீங்க. அந்த கான்செப்டை தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் யூஸிங் கிராஃபிக்கல் மெத்தட். ஓகே, ஸோ நவ் வி ஆர் கோயிங் டு see what is simultaneous linear equation, how to solve those simultaneous linear equation. Okay, now what we are going to see is simultaneous linear equation. So simultaneous linear equation என்னன்னு சொல்லிட்டோம், 2 linear equation 2 or more having the same variable, okay. Let us assume 2 equations. Okay, the first equation let it be x plus y, then we'll have okay, let us have like this. Okay, these are two linear equations, so we come to a fact that these are simultaneous linear equations. Simultaneous linear equation என்னது, 2 or more equation இருக்க போகுது, linear equation இருக்க போகுது having the same variable. இங்கேயும் பாருங்க xy, இங்கேயும் xy. ஓகே, ஸோ இப்போ இதில் என்ன யூஸ், இதெல்லாம் வந்து நம்ம எதுக்காக படிக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து எதுக்காகனா, if we have a situation in our real life, ஓகே, திஸ் ரியல் லைஃப் சிச்சுவேஷனை நம்ம வந்து எப்படி கொண்டு வரோம்னா ஈக்குவேஷன் ஃபார்மேட்டில் கொண்டு வந்து we are going to find the value. Okay, let me give you a situation. Okay, you are going to a shop. நீங்கள் ஒரு கடைக்கு போகிறீங்க. கடைக்கு போனோன்னா அங்கே என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு பென் அண்ட் பென்சில் you are purchasing, buying a pen and 2 pencil. Let us assume you are buying 1 pen and 2 pencil and you are giving 50 rupees. And you are giving 50 rupees. So என்ன பண்ணுறீங்க, ஒரு பென் வாங்குறீங்க ப்ளஸ் 2 பென்சில், எவ்வளோ ரூபா கொடுக்கீங்க, யூ ஆர் கிவிங் 50 rupees. யூ ஆர் கிவிங் 50 rupees. ஓகே, ஸோ இப்போது ஐ எம் ஆஸ்கிங் யூ, நீங்கள் பில் எதுவுமே பார்க்கல, வாட் இஸ் த ப்ரைஸ் ஆஃப் த பென், வாட் இஸ் த ப்ரைஸ் ஆஃப் த பென்சில் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியுமா? அஸ்யூம் உங்களுக்கு இது என்ன தெரியும், ஒரு பென் வாங்கியிருக்கீங்க, 2 பென்சில் வாங்கியிருக்கீங்க, எவ்வளோ ரூபா கொடுத்துருக்கீங்க, 50 rupees. இவ்வளோ தான் உங்களுக்கு தெரியும். இதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு பென் எவ்வளவு, பென்சில் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்க முடியுமா? முடியும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் கரெக்ட். பாருங்கள், நான் இப்போ சொல்கிறேன், உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை வச்சு நான் சொல்கிறேன். இஃப் ஐ அஸ்யூம் 1 பென் இஸ் ஈக்குவல் டு 40 rupees, பென் வந்து 40 rupeesன்னு அஸ்யூம் பண்ணேன் அப்படின்னா பென்சிலோட விலை எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 பென்சில் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னா 5 rupees. 1 பென்சில் வந்து எவ்வளோ இருக்கும், 5 rupees. ஓகே, இது ஒன்று தான் பாசிபிளா, இந்த ஒரு சொல்யூஷன் மட்டும்தான் பாசிபிளானா கிடையாது. இஃப் ஐ அஸ்யூம் 1 பென் இஸ் ஈக்குவல் டு 30 rupees, தென் 1 பென்சில் வில் பி 10 rupees. 1 pencil will be 10 rupees. இதை மாதிரி நம்மளுக்கு இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ் கிடைக்கும். அதாவது ஒரே ஒரு ஈக்குவேஷன், அதாவது ஒரே ஒரு சிச்சுவேஷன் இருக்குது, அதை வச்சு நம்மளால் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க முடியுமானா there will be infinitely many possible solutions. பாருங்கள், 45, 30, 10, இது மாதிரி நம்ம வந்து இன்னும் போயிட்டே இருக்கலாம். 20, 15, இப்படி வந்து வேரியஸ் காம்பினேஷன்ஸில் போயிட்டே இருக்கலாம். ஸோ
in order to bring it to a conclusion நான் என்ன பண்ணுறேன்னா என் ஃப்ரெண்ட் அனுப்பி வைக்கேன். என் ஃப்ரெண்டை அனுப்பி வச்சுட்டு இல்லை நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்டை அதே ஷாப்புக்கு அனுப்பி வைக்கிங்க. அந்த பையன் போயிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா he is buying 2 pen and a pencil. 2 pen and 1 pencil. Okay, 2 pen and 1 pencil and he is paying an amount of 70 rupees. He is paying an amount of 70 rupees. இப்போது நீங்கள் போனீங்க, ஒரு பென் வாங்கினீங்க, 2 பென்சில் வாங்கினீங்க, 50 rupees கொடுத்தீங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்டு போனார், 2 பென் வாங்கினார், ஒரு பென்சில் வாங்கினார், 70 rupees கொடுத்தாரு. அப்போது இப்படி ஒரு சிச்சுவேஷன் அமைஞ்சிச்சு அப்படின்னா we can find the exact value of pen and pencil. Okay, see here, if I assume pen as x, pencil amount as y, the amount the price of pen as x, price of pencil y na I can write it as equation 1 into x ங்கிறத எப்படி எழுதலாம்? x 2 பென்சில்ங்கும் போது 2y is equal to 50. Then 2 pen, so 2x plus 1 pencil, so y equal to 70. Now you know how to solve these two equations. இந்த ரெண்டு equations solve பண்ணுறதுக்கு தெரியும். இதை தான் நம்ம வந்து application of this simultaneous linear equation சொல்கிறோம். For our simplification நான் இதை எப்படி சால்வ் பண்ணுவோம்? நீங்கள் எப்படி பண்ணுவீங்க? Let us keep this as first equation, let us keep this as second equation. Okay, usually we'll multiply the second equation by 2. Multiply the second equation by 2 பண்ணோன்னா என்ன வரும்? 4x second equation 2 ஆல் multiply பண்ணா 4x plus 2y is equal to 140. is equal to 140. இது செகண்ட் ஈக்குவேஷனை இப்படி எழுதிட்டோம். ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனை அது கீழே எழுதுங்க. என்ன இருக்கு? x plus 2y is equal to 50. இப்படி எழுதுவோமா? Then what we'll do? We'll subtract. Change the sign. Then 2y cancel ஆயிரும். 4x minus x is 3x. 140 minus 50 is 90. X is equal to 30. So the cost of one pen is 30 rupees. ஒரு pen 30 rupees. Now you substitute in any one equation. First equation or second equation substitute பண்ணுங்க. I am substituting here. So substitute. என்ன substitute பண்ணுறோம்? X is equal to 30 in equation 1. Equation 1. Substitute பண்ணா என்ன வரும்? 30 x க்கு பதிலா 30 plus 2y is equal to 50. இந்த 30 அங்கே கொண்டு போயிட்டோம்னா minus 30 போகும். So 50 minus 30 is 20. Y equal to 10. So the cost of pencil is 10. இப்போ நீங்கள் வேறு பாசிபிள் சொல்யூஷன்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியுமான்னு பாருங்கள். வேறு ஏதாவது பாசிபிள் சொல்யூஷன்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியுமான்னு பாருங்கள். கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஒரே சொல்யூஷன் தான். அதாவது 30 10 இது ஒன்று தான் பாசிபிள். ஸோ இது எப்படி நம்ம இன்னொரு கன்க்ளூஷனுக்கு வரோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த வேல்யூவை 30 அண்ட் 10 எக்ஸுக்கு 30 ஒய்க்கு 10ங்கிறத இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாருங்கள். இந்த ஈக்குவேஷனில் ஈக்குவேஷன் 1ல் எக்ஸுக்கு பதில் என்னது 30, ஒய்க்கு பதில் என்னது 10. ஸோ 2 into 10 எவ்வளோ வருதுன்னு பாருங்கள். 30 plus 20. 30 plus 20 is 50. ரைட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன இருக்குன்னு பாருங்க 50. ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ரைட் ஹேண்ட் சைட் மேட்ச் ஆகும். ஸோ சொல்யூஷன் அப்படிங்கிறது என்னது? லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைட் மேட்ச் ஆகக்கூடிய ஒரு வேல்யூ தான் நம்ம இப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் வி ஹவ் டிரைவ்ட் அ சொல்யூஷன். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, யூசிங் கிராஃப். What we are going to mainly focus is that using graph, how can we derive this solution? அதாவது இது ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைனாக வருமா? எக்ஸ் ப்ளஸ் 2y ஈக்குவல் டு 5, 50ங்கிறது ஒரு லீனியர் ஈக்குவேஷன் தானா? ஸோ இப்போ நம்ம லாஸ்ட்டாக பார்த்தோம்ல, ஹவு டு பிளாட் அ கிராஃப் யூஸிங் அ லீனியர் ஈக்குவேஷன். பிளாட் பண்ணால் என்ன வரும்? இப்படி ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் வரும். இதே மாதிரி இந்த ஈக்குவேஷனை பிளாட் பண்ணால் இப்படி வரும் மேபி. ஓகே, இது ஒரே ஒரு பாயிண்டில் மட்டும்தான் மீட் ஆகும். இந்த பாயிண்டில் மட்டும்தான் மீட் ஆகும். அந்த பாயிண்ட் தான் சொல்யூஷன். புரிஞ்சுதா? இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு ஒரு கிராஃப் வரைகிறோம், இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு ஒரு கிராஃப் வரைகிறோம். வரைஞ்சா இட் வில் மீட் அட் ஒன்லி ஒன் பாயிண்ட். ரெண்டு லைனும் இட் வில் மீட் அட் ஒன் பாயிண்ட். தட் பாயிண்ட் இஸ் த சொல்யூஷன். ஓகே, ஸோ ஹவு டு ஃபைண்ட் த சொல்யூஷன்? தெர் ஆர் 3 ways. நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது using graph. Okay, now we will do the example 3.43 where we have to decide whether it is a solution or not. Then we will go to graph method. Okay.
Now we go into example 3.43. 3.43 என்ன கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. Check whether 5, minus 1 is the solution of x minus 2y equal to 7 and 2x plus 3y equal to 7. அதாவது இந்த பாயிண்ட்ங்கிறது தான் இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனோட சொல்யூஷனா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. வாட் சொல்யூஷன்னா என்னது? இந்த ரெண்டும் இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைடு will be equal. Check here. Let us keep this as equation 1, equation 2. Now we will substitute. எதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம்? 5, minus 1. ஸோ 5, minus 1னா என்ன அர்த்தம்? ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸோட வேல்யூ நம்ம என்னென்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம்னா 5, ஒய்யோட வேல்யூ என்னென்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம்னா y, minus 1. ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் என்னவா மாறும் பாருங்கள். எக்ஸோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு, ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு, டேக் த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு. See here, x minus 2y, 2 into minus 1, 5. That is 5 minus 2 into minus 1, it will become plus 2, that is equal to 7. See the right hand side, right hand side is also 7. So we can say that LHS equal to RHS. So 5, minus 1 in the equation is satisfied பண்ணிடுச்சு. Now let us take the second equation. செகண்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்து பாருங்கள். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துக்கோங்க. சேம் எக்ஸுக்கு என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்? 5. ஸோ 2 into 5 ப்ளஸ் 3 into ஒய்யோட வேல்யூ minus 1. ஸோ என்ன வரும்? 2 into 5 is 10. 3 minus 1 is 3. That is 10 minus 3 equal to 7. See the right hand side, it is also 7. So we can say that LHS equal to RHS. So in the point is a solution for these two equations. இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனுக்கும் ஒரு சொல்யூஷன். ரெண்டு ஈக்குவேஷனுக்கும் ஒரு சொல்யூஷனாக இருக்குது அப்படின்னா வாட் இட் மீன்ஸ் இஸ் இந்த இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட் தான் இந்த 5, minus 1. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ரெண்டு ஈக்குவேஷனுக்கும் இந்த பாயிண்ட் மீட் ஆகுது அப்படின்னா இட் இஸ் அ இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட். கண்டிப்பாக அது ஒரு இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட்டாக இருக்கும். அல்லது எப்படி இருக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லைனுமே ஒரே கிராஃபாக கூட இருக்கலாம். இப்படி ஒரே கிராஃப், ஒரே ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக கூட இருக்கலாம், அப்படி கூட இருக்கலாம். We'll come across that also, but as far as this equation is concerned, it is of this format, இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்கும். ஸோ how to solve அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இப்போ சொன்னோம். there are 3 ways அப்படின்னு சொன்னோம். The first one is graphical representation. The second one is using elimination method. நம்ம முதல் எடுத்தோன்னு பண்ணோம் தெரியுமா? first equation second equation 2 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணி, that is called as elimination method. The third method is called as cross multiplication. ஸோ இந்த சாப்டரில் ரிமைனிங் இருக்கிறது இந்த 3 தான். graphical solution, cross multiplication, elimination. இந்த 3 தான் நம்ம இப்போ 4 exercises பார்க்க போகிறோம். Okay, so first we'll go with graphical method. How to solve using graphical method. So example 3.44, solve x plus y equal to 5 and 2x minus y equal to 4 using graphical method கொடுத்துட்டாங்க. So ப்ரொசீஜர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஈக்குவேஷனையும் கிராஃபாக பிளாட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே I am going to write x plus y equal to 5. ஓகே, ஸோ இப்போ எப்படி எழுதுவோம்? எக்ஸோட வேல்யூ 0வாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அப்படின்னு கண்டுபிடிப்போம் தெரியுமா? சப்ஸ்டியூட் இன் திஸ் 0 plus y equal to 5. ஸோ y equal to 5. y equal to 5. அப்போ 0, 5 எழுதிக்கலாமா? ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட். செகண்ட் பாயிண்ட் என்னது? x is equal to 1 அப்படின்னு இருந்ததுன்னா 1 plus y equal to 5. so y value என்னவாகும்? இந்த 1 அங்கே வந்துச்சுன்னா என்னவா மாறும்? minus 1. 5 minus 1 is equal to 4. so second point எப்படி எழுதலாம்? 1, 4. ஓகே, எக்ஸோட வேல்யூ சேம் வே minus 1 இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன வரும்? minus 1 plus y is equal to 5. so minus 1 அங்கே போகும்போது எப்படி போகும்? plus 1 போகும். 5 plus 1 is equal to 6. so second point. So third point, minus 1, 6. இதை வச்சுக்கணும். சேம் வே இந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிறோம். 2x minus y is equal to 4. 2x minus y equal to 4. So when x is equal to 0, when x is equal to 0, இதில் 0 substitute பண்ணால் என்ன வரும்பா? 2 into 0 minus y is equal to 4. 2 into 0 minus y equal to 4. இந்த 2 into 0, 0 minus y equal to 4. என்ன இருக்கு? minus y equal to 4. அப்போ y is equal to minus 4.
minus y equal to 4, y equal to minus 4. Then I am taking x is equal to 1. X is equal to 1. So substitute பண்ணுங்க 2 into 1 minus y equal to 4. 2 into 1 minus y equal to 4. இந்த minus y நான் அங்க கொண்டு போயிடுறேன், இந்த 4 நான் இங்க கொண்டு வந்துடுறேன். So 2 minus 4 is equal to y. So 2 minus 4 எவ்வளவு? minus 2. So y ஓட வேல்யூ minus 2. So first point வந்து 0, minus 4. Second point வந்து 1, minus 2. Okay, same way இன்னொரு point x is equal to minus 1. x is equal to minus 1. Substitute பண்ணா என்ன வரும்? 2 into minus 1 minus y is equal to 4. 2 into minus 1 is minus 2. இந்த minus 2 அங்க போகும்போது plus 2 போகும். கரெக்டா? plus 2 போச்சுன்னா 4 plus 2 is 6. So minus y equal to 6. y is equal to minus 6. y is equal to minus 6. So the point is minus 1, minus 6. minus 1, minus 6. புரிஞ்சுதா? Now what we are going to do is we are going to plot it in a graph. Okay, கொஞ்சம் graph clear-ஆ போட பாருங்க. நான் இந்த பாயிண்ட் இங்க தள்ளி எழுதிக்கிறேன். minus 1, 6. Okay. கரெக்டாக மெஷர்மெண்ட் பண்ணி போடுங்க, it will be correct. ஆன்சர் கரெக்டாக. See here, this is 0, 1, 2, 3. minus 1, minus 2, minus 3. நான் ஏன் அதுக்கு மேலே போகலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எக்ஸோட வேல்யூ என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்கோம்? 0, 1, minus 1 தான் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ we need not worry. ஒய்யோட வேல்யூ இந்த சேம் டைம் பாருங்கள் 6 வரைக்கும் போகுது பாசிட்டிவ் சைடில், நெகட்டிவ் சைட்லேயும் minus 6 வரைக்கும் போகுது, நெகட்டிவ் சைட்லேயும் minus 6 வரைக்கும் போகுது. ஸோ see 1, 2, 3, 4, 5, 6. Same here. minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6. So plot பண்ணுங்க. இந்த ஈக்குவேஷனை ஃபர்ஸ்ட் பிளாட் பண்ணுவோம். See here 0, 5. So x ஓட வேல்யூ இது x axis, இது y axis. 0, 5. அப்போ எங்க இருக்கும்? இங்க இருக்கும். 0, 5. 1, 4. 1, 4. 1, 4 னா எங்க வரும்? இங்க வரும். Sorry, ஒட்டி எழுதிக்கோங்க. Okay. Then minus 1, 6. minus 1, 6. So இந்த straight line நாம் மார்க் பண்ணனா இப்படி வரும். It will be like this. Okay. Same way அந்த ஈக்குவேஷனை plot பண்ணுங்க. இந்த ஈக்குவேஷனில் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்னப்பா? 0, minus 1. ஆக்சுவலாக எப்படி எழுதுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஈக்குவேஷன் இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மேலே இந்த ஈக்குவேஷன் எழுதணும். என்னென்ன எழுதணும்னா x plus y is equal to 5. ஓகே, இப்போ அந்த ஈக்குவேஷன் பாருங்கள் 0, minus 4 இங்கே வரும். நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன இருக்குது? 1, minus 2. 1, minus 2. Then minus 1, minus 6. ஸோ இப்போ இதை ஸ்ட்ரெயிட் லைன் என்ன வரையும்? when you extend it will meet at a point. எங்க மீட் பண்ணுதுன்னு பாருங்க. எங்க மீட் பண்ணுது? 3, 2. So எங்க மீட் பண்ணுது? This meeting point is 3, 2. So the solution is 3, 2. செக் பண்ணி பாருங்க. x இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ல 3, 2 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. 3 plus 2 5. கரெக்ட் தானா? லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஈக்குவல். இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி பாருங்க. 2 into 3 is 6. 6 minus 2 is 4. புரிஞ்சிருச்சா? see கரெக்டாக வரைஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இது மீட்டிங் பாயிண்ட் வந்து தான் சொல்யூஷன். மீட்டிங் பாயிண்ட் தான் சொல்யூஷன். how to draw? ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஈக்குவேஷனை எடுத்து you would try 3 possible values. அதே மாதிரி இன்னொரு ஈக்குவேஷன் எடுத்து 3 possible values. plot it in a graph. அந்த லைனை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி விட்டீங்க, ரெண்டு பக்கமும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி விட்டீங்க அப்படின்னா அது will meet at a particular point. that is the solution for both the equation. so இது எங்க வச்சு மீட் ஆச்சு? x axis 3, y axis 2. so this point is 3, 2. how to check? we have to substitute first equation or second equation substitute பண்ணி check பண்ணிக்கோங்க. how to check? first equation substitute பண்ணி பாருங்க. x க்கு என்னது? 3, y க்கு என்னது? 2. 3 plus 2 is equal to 5. see the right hand side, it is also 5. second equation அதே மாதிரி substitute பண்ணி பாருங்க. 2 into 3 minus y.
2 into x minus y, x க்கு 3, y க்கு 2. So 2 into 3 is what? 6. 6 minus 2 is 4. See the right hand side, it is also 4. So we have proved that this is the solution. Okay, next question பாருங்க, which is also same, but என்ன பண்ண போறோம் அப்படினு பாருங்க, நம்ம வந்து we are going to see a different concept. அதாவது suppose ஒரு straight line இப்படி இருக்கு, இன்னொரு straight line இப்படி இருக்கு, இது எங்கேயாவது மீட் ஆகுமா? whether it will meet, இந்த ரெண்டு straight line மீட் ஆகுமா? மீட் ஆகவே ஆகாது. அப்படின்னா is there any solution? Is there any solution? No, there is no solution. So first type என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு இடத்துல மீட் ஆகும், ஒரே ஒரு இடத்துல மீட் ஆகும். that is called as consistent and unique. யூனிக் சொல்யூஷன் கிடைக்கும், ஒரே ஒரு சொல்யூஷன் தான் கிடைக்கும். செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள், ரெண்டு ஸ்ட்ரெயிட் லைனுமே பேரலாக இருக்கும். பேரலானா எவ்வளோ தூரம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாலும் சரி தே ஓன்ட் மீட். அப்படிப்பட்ட இதாக இருந்தால் இட் இஸ் இன்கன்சிஸ்டன்ட், நமக்கு சொல்யூஷனே கிடைக்காது. பேரலாக இருக்கும், இட் வில் நாட் இன்டர்செக்ட். Okay, then it will not be having any solution. The third type is ரெண்டுமே ஒரே ஸ்ட்ரைட் லைனாக இருக்கும், ரெண்டுமே ஒரே ஸ்ட்ரைட் லைன். அப்போது இந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் எங்கெல்லாம் இன்டர்செக்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் அதே இன்டர்செக்ட் ஆகிட்டே தான் வரும். ஏன்னா ரெண்டு லைனுமே என்னது தான், ஒரே லைனுங்கும் போது இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் சொல்யூஷன். ஸோ 3 இது பார்த்துருக்கோம். ஒரு இது ஒரு பாயிண்டில் மட்டும்தான் இன்டர்செக்ட் பண்ணும். ஸோ இட் இஸ் கால்ட் அஸ் யூனிக் சொல்யூஷன். செகண்ட் இதில் பாருங்கள், இட் வில் பி parallel, ஸோ தே won't intersect, ஸோ இட் வில் contain no solution. தேர்ட் பாருங்கள், ஒரே ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன்லேயே ரெண்டுமே இருக்கும். ஸோ இட் வில் கண்டெயின் இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் சொல்யூஷன். இன்ஃபைனைட்னா இந்த லைன் எவ்வளோ தூரம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறோமோ அவ்வளோ சொல்யூஷனும் கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ வில் டீல் வித் சம் ப்ராப்ளம்ஸ் ரிலேட்டிங் டு திஸ். நவ் வில் கோ இன்டு 3.45. நவ் வி கோ இன்டு 3.45. 3.45ல என்ன கொடுத்துட்டாங்க பாருங்கள், சால்வ் these two equation using graphical method கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கிராஃபிக்கல் மெத்தட்னாலே நம்ம என்ன பண்ணணும், ரெண்டு இதை பாயிண்ட்டாக பிளாட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு லெட் அஸ் அஸ்யூம் 3x + 2y = 6 எடுத்துக்கிட்டோம். ஓகே, 3x + 2y = 6. இங்கே என்ன எடுத்துக்கிட்டோம்னா 6x + 4y = 8 எடுத்துக்கிட்டோம். ஓகே, ஸோ லெட் அஸ் அஸ்யூம் சம் வேல்யூ. ஓகே, ஸோ லெட் அஸ் டேக் x = 0. எக்ஸோட வேல்யூ 0வாக இருந்தால் என்ன அர்த்தம் பாருங்கள், சி 3 into 0 plus 2y = 6. 3 into 0 is 0. So 2y = 6. So y = 3. So point எப்படி எழுதலாம், 0, 3. So the first point is 0, 3. Now what I am going to do is I am going to take x = 1 ன்னு எடுத்தேன் அப்படின்னா ஃப்ராக்ஷனில் வரும். Okay, so what I am going to do is I am going to take x = -2. ஸோ அப்போ என்ன வரும்னு பாருங்கள், 1 கொடுத்தா ஏன் வராதுன்னு நீங்கள் வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். 1 கொடுத்தா என்ன வரும், 3 into 1. இந்த பக்கம் போனால் 6 - 3 3ன்னு வரும். 2ஆல் டிவைட் பண்ணால் 3/2ன்னு வரும். ஸோ அதுக்காண்டி தான் நான் போகல. ஐ எம் கோயிங் டு டேக் இட் x = 2. ஸோ 3 into 2 plus 2y = 6. 3 into 2 is 6. இந்த +6 இங்கே போச்சுன்னா எப்படி இருக்கும், -6. இங்கே ஆல்ரெடி என்ன இருக்குது, 6. So 6 - 6 is 0. So 2y = 0, y = 0. So the point is 2, 0. The point is 2, 0. Same way x = -2 இருக்கு. x = -2. அப்போ என்ன வரும் பாருங்கள், 3 into -2 plus 2y = 6. இங்கே -6 இருக்குது. இந்த -6 அங்கே போகும்போது +6ஆக போகும். ஆல்ரெடி என்ன இருக்குது, 6. So 2y = 12, y = 6. y = 6. So point வந்து -2, 6. -2, 6. சேம் இங்கே பாருங்கள், x = 0 எடுக்கேன். x = 0 எடுத்தோன்னா 6 into 0 plus 4y = 8. So y = 2. பாயிண்ட் வந்து 0, 2. கரெக்டாக தான். 6 into 0 0, 4y = 8, y = 2. Now what I am going to do is x = 2 எடுப்போம். 6 into 2 plus 4y = 8. 6 into 2 is 12. 12 அந்த பக்கம் போச்சுன்னா -12. 8 - 12 is -4. So y = -1. So point வந்து 2, -1. 2,
minus 1. First point 0, 2. Second point 2, minus 1. X is equal to minus 2. X is equal to minus 2. So, put 6 into minus 2 plus 4y equal to 8. 6 into minus 2 is minus 12. In the minus 12, anga pochna plus 12. So, 8 plus 12 is 20. Y equal to 5. So, the point is minus 2, 5. Minus 2, 5. Okay. Now, the graph plot பண்ணுவோம். Okay. I will draw here, then I will erase. So, note it down. நான் என்னெல்லாம் எடுத்திருக்கேன் x ஓட வேல்யூ minus 1, minus 2 எடுத்திருக்கேன். minus 3 எக்ஸ்ட்ரா வரைஞ்சிருக்கேன். 1, 2, 3, 0. 1, 2, 3, 4, 5. எது வரைக்கும் வந்திருக்குப்பா? 5, 6 வரைக்கும் வந்திருக்குல்ல? So, I am going to draw it to 6. Okay, same way minus la minus 1, minus 2, we have minus 1 only, so problem கிடையாது. minus 4 வரைக்கும் ஆரம்பிக்கிறோம். This is x axis, this is y axis. So plot the points. First equation plot பண்ணுங்க. 0, 3. 0, 3ங்கிறது எங்க வரும்? இங்க வரும். Next 2, 0. x ஓட வேல்யூ 2 ஆ இருந்துச்சுனா y ஓட வேல்யூ 0. Then the third one, x is equal to minus 2 na y equal to 6. minus 2, 6. So almost இங்க வரும். Okay. So now you join. மூணையும் join பண்ணுங்க. Okay. Extend பண்ணி விட்டுக்கோங்க கொஞ்சம். Okay. First point or first equation வரைஞ்சாச்சு. Second equation பாருங்க. 0, 2. 0, 2 இந்த இடத்துல வரும். Okay. Then 2, minus 1. x ஓட வேல்யூ 2 ஆ இருந்தா y ஓட வேல்யூ minus 1. Then minus 2, 5. minus 2, 5. It will be around here. So இப்போ இந்த லைனை ஜாயின் பண்ணீங்க அப்படின்னா இப்படி parallel-ஆ இருக்கும். See, they won't intersect. ரெண்டுமே intersect ஆகாது. கரெக்டாக ஸ்கேலை வச்சு வரைஞ்சி பாருங்க, intersectே ஆகாது. இப்படி இருந்தால் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, when they do not intersect, when they do not intersect, அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? That is I dot E dot na, that is parallel lines. Parallel lines ஆ இருந்தா it has no solution. It has no solution. அர்த்தம் no solution. So ரெண்டுமே மீட் ஆகவே இல்லை அப்படின்னா சொல்யூஷனே கிடையாது. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் புரிஞ்சிருச்சா? இதை வந்து நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் எப்படி இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிடுவீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஈக்குவேஷனுக்கும் இந்த ஈக்குவேஷனுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பாருங்கள். 3x plus 2y equal to 6. 6x plus 4y equal to 8. வித்தியாசமாக இருக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் நான் இந்த ஈக்குவேஷன் செகண்ட் ஈக்குவேஷனை நான் 2 ஆல் டிவைட் பண்ண போகிறேன். என்ன பண்ண போகிறேன்? 2 ஆல் டிவைட் பண்ணால் என்ன ஆகும் பாருங்கள். இந்த 6x என்னவா மாறிடும்? 3x. இந்த 4y என்னவா மாறும்? 2y. இந்த 8 என்னவா மாறும்? 4. பாருங்கள், 2 ஆல் டிவைட் பண்ணு. இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு என்ன வித்தியாசம்னு பார்த்தீங்கன்னா, கான்ஸ்டன்ட் மட்டும்தான் வித்தியாசமாக இருக்கும். ஸோ இப்படி இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் இன்கன்சிஸ்டன்ட். கான்ஸ்டன்ட் மட்டும், அதாவது நீங்கள் ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிளை வச்சு பாருங்கள். 3 பென் 2 பென்சில் வாங்கினா 6 ரூபா அப்படின்னு என்கிட்ட சொல்லிவிட்டு என் ஃப்ரெண்டுகிட்ட போயிட்டு அதே 3 பென் 2 பென்சில் வாங்கினா 4 ரூபா அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் அ ப்ராப்பர் திங். எனக்கு ஒரு ரேட் உங்களுக்கு ஒரு ரேட்னா சொல்யூஷன் கிடைக்காது. ஸோ ஒன்லி வி காட் இன்கன்சிஸ்டன்ட், நோ சொல்யூஷன். ஓகே, நவ் வில் டூ த next example 3.46. we'll come across the third concept. நிறைய சொல்யூஷன் இருக்கும். சரியா? இப்போ நம்ம பார்ப்போம். now we go into 3.46. 3.46ல same solve using graphical method. so first equation எடுத்துக்கோங்க. y is equal to 2x plus 1. second equation எடுத்துக்கோங்க. minus 4x plus 2y equal to 2. நான் இதை எப்படி எழுத போகிறேன்னா, இந்த மைனஸ் 4x நான் அந்த பக்கம் கொண்டு போகிறேன். ஸோ 2y is equal to 4x. இந்த மைனஸ் 4x இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் 4x ப்ளஸ் 2. ஏன்னா எனக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே, இப்போ பாருங்கள், ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனை வச்சு கண்டுபிடிங்க. x is equal to 0. ஸோ y equal to என்ன வரும்? 2 into 0, that is 2 into 0 plus 1. 2 into 0 is
0, 0 plus 1 is 1. So point என்னது 0, 1. So x ஓட value then 1 இருந்துச்சுனா y is equal to 2 into 1 plus 1. 2 into 1 is 2. 2 plus 1 is 3. So the point is 1, 3. Second, x is equal to minus 1. X is equal to minus 1. So y ஓட value என்ன வரும் பாருங்க 2 into minus 1 plus 1. 2 into minus 1 plus 1. 2 into minus 1 is minus 2. Minus 2 plus 1 is 1. So the answer is minus 1, 1. Okay, this is the first equation. இதுக்கு பாருங்க when x is equal to 0, left side ல என்ன இருக்கு 2y equal to 4 into 0 plus 2. 4 into 0 plus 2. 4 into 0 is 0. 0 plus 2 is 2. Left side ல என்ன இருக்கு 2y. So y is equal to இந்த 2 cancel ஆயிரும் 1 ஆகும். So the point is 0, 1. Same way x is equal to minus 1 எடுத்து பாருங்க 2y is equal to 4 into minus 1 plus 2. 4 into minus 1 is minus 4. Minus 4 plus 2 is minus 2. Left side ல என்ன இருக்கு 2y. So y is equal to minus 1. So minus 1, minus 1. Okay. Next, x is equal to 1. When x is equal to 1, see here 2y is equal to 4 into 1 plus 2. What is 4 into 1? 4. 4 plus 2 is 6. 2y is equal to 6, y equal to 3. So the point is 1, 3. Here the point is minus 1. These three are point. See, I think here I have committed a mistake. See, 2 into minus 1 is minus 2. Minus 2 plus 1 is minus 1. Sorry, it is minus 1. So it is minus 1. Now draw these two straight lines. First, x-axis, y-axis. 0, then 1, 2, 3. 1, sorry, minus 1, minus 2, minus 3. 1, 2, 3. Minus 1, minus 2, minus 3. See, plot this 0, 1. Next, 1, 3. Next, minus 1, minus 1. So this is the equation of the first straight line. See the second straight line, the points are same, exactly the same. See 0, 1, 0, 1. Minus 1, 1, minus 1, 1. 1, 3, 1, 3. அப்போ அதுவும் இதே straight line na. Both are same straight line. அப்போ பாருங்க இது எங்கெல்லாம் intersect ஆகுதுன்னா ரெண்டுமே ஒரே line na, it will intersect at many points. எல்லா பாயிண்ட்டுமே அது intersection point தானே, ரெண்டுமே ஒரே இடத்துல இருக்குன்னா they will intersect at many point. So we can say that there are infinite number of solution. There are infinite number of solution. சரி, இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த 2x நான் இங்கே கொண்டு வரேன். இந்த 2x நான் இங்கே கொண்டு வந்தேன்னா என்ன ஆகும்னு பாருங்க, minus 2x plus y equal to 1. இந்த ஈக்குவேஷனை நான் இப்போ 2 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன். இந்த ஈக்குவேஷனை 2 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வரும் பாருங்க, minus 4x plus 2y equal to 2. பாருங்க இந்த ஈக்குவேஷனும் ஒரே ஈக்குவேஷன் தானா. ஸோ ஒரே ஈக்குவேஷனை தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க, ஒரு இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணாமல் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ கொடுத்துருக்கதே எத்தனை ஈக்குவேஷன் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஈக்குவேஷன் தான், ஆனால் ரெண்டு விதமாக கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ ஒன்லி we got infinite number of solutions. So when both the equations are same, we can get infinite number of solution. So புரிஞ்சுதா? So now we will go to the next example 3.47 where there is a word problem. Wordingsல கொடுத்துட்டாங்க, நம்ம அதை ஈக்குவேஷன் ஃபார்மேட்டில் கொண்டு வந்துட்டு then we have to solve. Okay, now we will do 3.47. Now we are going to see example 3.47. So இந்த 3.47ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேர்ட் ப்ராப்ளமாக கொடுத்துட்டாங்க. என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள், பெரிமீட்டர் ஆஃப் அ ரெக்டாங்கிள் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க. ஸ்டார்டிங்கே அப்போ என்ன கான்செப்ட் வருதுன்னா ரெக்டாங்கிள் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வருது. ஸோ நம்ம வாட் வி ஆர் கோயிங் டு அசியூம் இஸ் லென்த் ஆஃப் த ரெக்டாங்கிள். லென்த் ஆஃப் த ரெக்டாங்கிள் என்னென்னு எடுத்துக்கிட்டு போகிறோம்னா we are going to assume it as x meters. We are going to assume it as x meters. Same way breadth of the rectangle we are going to assume it as y meters.
ஸோ ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னா உங்கள் புக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள், பெரிமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு 36ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. பெரிமீட்டர் ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் விச் இஸ் பெரிமீட்டர் ஃபார்முலா என்ன, 2 into x plus y எவ்வளோன்னு கொடுத்துட்டாங்க, 36. ஸோ 2 36 18. ஸோ x plus y equal to 18. இதுதான் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன். இதுதான் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன். நெக்ஸ்ட் உங்கள் புக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள், the length is என்ன கொடுத்துட்டாங்க, the length isனால ஈக்குவல் டு போட்டுக்கோங்க. லென்த் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க, 2 more than எவ்வளவு, 2 more than இதோ எதுக்கு more than 3 times breadth. வாசிங்க, length is 2 more than 3 times breadth. breadthக்கு தான் நம்ம என்ன வச்சுருக்கோம், y. ஸோ x is equal to 3y plus 2. இதுதான் ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2. ஓகே, இப்போ நம்ம கையில் 2 ஈக்குவேஷன் இருக்குது. we know how to solve using graphical method. எப்படி பண்ணுவோம், we'll take this first equation. Okay, so first equation is x plus y equal to 18. Since x and y are length and breadth, அது நெகட்டிவ்ல வருமா, வராது. ஸோ -5 -2 அப்படின்னு கொடுக்க மாட்டோம். ஸோ பாசிட்டிவ் வேல்யூவிலே கொடுத்து பாருங்கள். ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, எக்ஸோட வேல்யூ 2ன்னு எடுக்க போகிறேன். 2ன்னு எடுத்தால் இங்கே என்ன வரும், 2 plus y equal to 18. y is equal to 16. y equal to 16. ஸோ பாயிண்ட் வந்து 2,16. அடுத்து எக்ஸோட வேல்யூ 4ன்னு எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா 4 plus y is equal to 18. y is equal to 14. y is equal to 14. So the point is 4,14. Lastly, x oda value 6 ன்னு எடுத்துக்கிறேன். 6 plus y is equal to 18. y is equal to 12. So the point is 6,12. So 3 பாயிண்ட் நோட் பண்ணிட்டோம். ஓகே, 3 பாயிண்ட் நம்ம நோட் பண்ணிட்டோம். ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் ஆச்சு. செகண்ட் ஈக்குவேஷன் என்னது, x is equal to 3y plus 2. or else நம்ம இதை இப்படியும் கொண்டுடலாம், 3y எங்கே கொண்டு வந்து அப்படியும் கொண்டுடலாம். நான் வந்து இந்த கொடுத்துருக்க ஈக்குவேஷனை வச்சு நான் டைரெக்டாக கண்டுபிடிக்க போகிறேன். நான் என்ன அசியூம் பண்ண போகிறேன்னா, இப்போ ஒய்க்கு வேல்யூ அசியூம் பண்ண போகிறேன். இந்த இதிலலாம் எதோட வேல்யூ அசியூம் பண்ணியிருக்கோம், எக்ஸுக்கு. இங்கே வந்து நம்ம எதோட வேல்யூ அசியூம் பண்ண போகிறோம்னா ஒய்க்கு. எதுக்கு வேல்யூ அசியூம் பண்ண போகிறோம், ஒய்க்கு. ஸோ ஒய்யோட வேல்யூ 2ஆக இருந்துச்சுன்னா, ஒய்யோட வேல்யூ 2ஆக இருந்துச்சுன்னா எக்ஸோட வேல்யூ எப்படி வரும், 3 into 2 plus 2. 3 into 2 is 6. 6 plus 2 is 8. So the point நோட் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே எந்த வேல்யூ இருக்கணும், x. அதுக்கப்புறம் தான் y. So 8,2. 8,2. சேம் வே y equal to 4. 4 எடுத்தா x is equal to 3 into 4 plus 2. 3 into 4 is 12. 12 plus 2 is 14. So the point is x, y ன்னு எழுதணும். So first x ஓட வேல்யூ 14, y 4. ஓகே, அடுத்தது y equal to 6. அப்போ x ஓட வேல்யூ என்ன வரும், 3 into 6 that is 18 plus 2. So that is 20. So the point is 20,6. 20,6. இப்போ இதை வந்து கிராஃபில் பிளாட் பண்ண போகிறோம். ஸோ சி வேல்யூஸ்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். ஒய்யோட வேல்யூ பாருங்கள், 16, 14, 12 பெரிய நம்பராக இருக்குது. சி ஹியர் எக்ஸோட வேல்யூ 8, 14, 20. 8, 14, 20 அப்போ ரொம்ப பெருசாக இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, we are going into split it into 2 2 எழுத போகிறோம். கிராஃபை எப்படி எழுத போகிறோம்னா 2 2 எழுத போகிறோம். Here we'll draw the graph. See, எல்லாமே 2 2 இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Right? Here also -2, -4, -6, -8, -10. Here also 2 2, -2, -4, -6, -8, -10. Here also 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. This is y axis, this is x axis. So first equation plot பண்ணுங்க, 2,16. So 2,16. Second point என்னது, 4,14. 4,14. So it will come around here. Then 6,12. 6,12.
it will come around here. So if you draw a straight line, it will be like this. Okay, straight line on the every. Then second equation, the equation, the line ku mela and the equation elikong enna irukku x plus y is equal to 18. X plus y equal to 18. The second equation plot பண்ணுங்க 8, 2 8, 2 இங்க வரும். Then third equation second point பாருங்க 14, 4 to come around here. Then lastly 20, 6 எங்க இருக்குன்னா இங்க இருக்கு. So இப்போ இதெல்லாம் ஜாயின் பண்ணுங்க, ஜாயின் பண்ணால் it will go like this. So approximately இப்போ நான் ரஃப்பாக வரைஞ்சதுனால எனக்கு இப்படி இருக்குது. நீங்கள் எக்ஸாக்டாக வரைங்க, it will meet at a point which is எங்கே மீட் ஆகுதுன்னு பாருங்கள். approximately it is meeting at, நான் ரஃப்பாக வரைஞ்சதுனால சொல்கிறேன், you draw exactly, it will meet at a point which is 14, 4 which is 14, 4 மீட் ஆகுது. ஓகே, இந்த ஸ்ட்ரைட் லைனை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கோங்க, இந்த ஸ்ட்ரைட் லைனை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. இதோட பாயிண்ட் என்னது? x is equal to 3y plus 2. x is equal to 3y plus 2. So it is meeting at a point 14, 4. So length வந்து எவ்வளோனா 14, breadth வந்து எவ்வளோனா 4. breadth வந்து எவ்வளோனா 4. செக் பண்ணி பார்க்கணுன்னா பாருங்கள், you substitute this in this equation. லென்த்துக்கு வந்து 14, லென்த் வந்து என்னது which is nothing but x, breadth வந்து என்னது y. ஸோ லென்த்தை நான் இங்கே 14 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன், breadth 4 சப்ஸ்டியூட் பண்ணேன், 14 plus 4 is 18. Same way you substitute here also. Left side x is equal to 14 தனியாக வச்சுக்கோங்க. ரைட் சைடில் என்ன இருக்குது? 3 into y. ஒய்யோட வேல்யூ என்னன்னு சொன்னோம்? 4. 3 into 4 is 12. 12 plus 2 is 4. உங்கள் புக்கில் தப்பாக கொடுத்துருக்காங்க. Don't draw that diagram. That diagram is wrong. என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷனுக்கு என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்த லைனுக்கு எக்ஸ் ஆக்சிஸில் வந்து எக்ஸை வந்து லென்த்துன்னு எடுத்துக்கிட்டாங்க, ஒய்யை வந்து பிரெத்துன்னு எடுத்துக்கிட்டாங்க. அதே இது செகண்ட் ஈக்குவேஷன் வரையும் போது பிரெத்தை வந்து எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டாங்க. ஸோ மாற்றி எடுத்துக்கிட்டாங்க. தட் டயக்ராம் இஸ் ராங். This is only correct. You draw this diagram. Okay, Dana? So the answer for this question is 14, 4. So how to come to a conclusion அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, if you draw a graph for both the equation, it will intersect at one point or many points, and the intersecting point is called as solution. ஸோ மூணு வெரைட்டி பார்த்தோம். ஒன்று வந்து என்ன, இட் வில் இன்டர்செக்ட் அட் ஒன்லி ஒன் பாயிண்ட். இன்னொரு இதில் என்ன பார்த்தோம், இட் வில் இன்டர்செக்ட் அட் மெனி பாயிண்ட்ஸ். ஆர் தேர்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் நெவர் இன்டர்செக்ட். ஸோ மூணு வெரைட்டி பார்த்துருக்கோம். யூ ட்ரா த கிராஃப் அண்ட் சி விச் கேட்டகரி இட் கம்ஸ் டு, எந்த கேட்டகரிக்குள்ளே வருதுன்னு பாருங்கள். ஸோ இந்த இதுக்கு ரிலேட்டடான எக்ஸசைஸ் செம்ம நீங்கள் ஹோம்ஒர்க்காக பண்ணுங்கள். இந்த தேர்ட் வேர்டு ப்ராப்ளம் அலோன் ஐ வில் கிவ் யூ ஹிண்ட் மட்டும் நான் கொடுக்க, யூ ப்ரொசீட். ஓகே, ஸோ தேர்ட் வேர்டு ப்ராப்ளம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸசைஸ் 3.10 உள்ள தேர்ட் வேர்ட் ப்ராப்ளம். தேர்ட் வேர்ட் ப்ராப்ளம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள். there are 2 cars. என்ன இருக்குது? 2 கார் இருக்குது. 2 கார் exercise 3.10 உள்ள third sum. There are 2 cars which are at 100 miles apartனா 2 காரும் 100 மைல் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது. ஸோ ஒரு கார் ஒரு இடத்துல இருக்குது, இன்னொரு கார் ஒரு இடத்துல இருக்குது. ஸோ லெட் அஸ் அஸ்யூம் ஃபஸ்ட் கார் இஸ் ஹியர், செகண்ட் கார் இஸ் ஹியர்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ கொடுத்துட்டாங்கன்னா 100 மைல்ஸ். 100 miles. ஓகே, அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள். இஃப் தே டிரைவ் டுவர்ட்ஸ் ஈச் அதர், தே வில் மீட் இன் 1 hour. அதாவது இந்த கார் இந்த டைரக்ஷனில் வந்து இந்த கார் இந்த டைரக்ஷனில் வந்துச்சுன்னா எவ்வளோ நேரத்தில் மீட் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க? 1 hourல மீட் பண்ணுவேன்னு இருக்காங்க. அதே இது இஃப் தே டிரைவ் இன் த சேம் டைரக்ஷன், என்னது? இந்த கார் இந்த டைரக்ஷனில் போகுது, இந்த கார் இந்த டைரக்ஷன்லேயே தான் போகுது. சேம் டைரக்ஷனில் போச்சுன்னா தே வில் மீட் அட் எவ்வளோ நேரத்தில் மீட் பண்ணுவேன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா 2 hours. அது எப்படி மீட் பண்ண முடியும்? 2 பேரும் ஒரே டைரக்ஷனில் போனால் எப்படி மீட் பண்ண முடியும்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த கார் 20 km/h ஸ்பீட்லேயே போகுது, இந்த கார் 60 km/h ஸ்பீடில் வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஓவர்டேக் பண்ணிடுமா? அப்படி ஓவர்டேக் பண்ணுறது தான் மீட் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறாங்க. சேம் டைரக்ஷனில் போகிறப்போ மீட் பண்ணுறது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கார் வந்து ஸ்பீடாக வருது அர்த்தம். ஸோ கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா 2 பேரோட ஸ்பீடு எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. 2 பேரோட ஸ்பீடு எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு
என்ன அர்த்தம்னு பாருங்கள். ஸ்பீடு அப்படின்னா ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் பை டைம். டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த ஃபார்முலா கம்பல்சரியாக தெரியணும். ஸ்பீட் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு இதோட இந்த கார், அதாவது லெட்டஸ் பி ஏ கார் ஏ, திஸ் கார் பி பி. ஏ காரோட ஸ்பீட் ஆஃப் ஏ கார் நீங்கள் என்னென்னு வச்சுக்கோங்கன்னா எக்ஸ். ஸ்பீட் ஆஃப் பி கார் என்ன வச்சுக்கோங்கன்னா ஒய். சரி, ஸ்பீட் ஆஃப் எக்ஸோட ஏ காரோட ஸ்பீடு வந்து எக்ஸு, பி காரோட ஸ்பீடு வந்து ஒய். இப்போ என்னென்னு பண்ண போகிறோம்னு பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு இது என்ன கொடுத்துருக்காங்க, இஃப் தே டிரைவ் இன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். ஆப்போசிட் டைரக்ஷனாக என்னது, தேர் கம்மிங் டுவர்ட்ஸ் ஈச் அதர். அதாவது நீங்களும் என்ன பார்க்க ஓடி வரீங்க, நானும் உங்களை பார்க்க ஓடி வரேன் அப்படின்னா சீக்கிரமாக மீட் பண்ணிடுவோமா? ஆமாம், நீங்கள் பாதி தூரம் வந்துடுங்க, நானும் பாதி தூரம் வந்துடுறேன். ஸோ ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் அப்படின்னா ஸ்பீடு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ரெண்டு பேரோட ஸ்பீடையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபார்முலா என்ன, ஸ்பீட் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம். டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு, 100. எவ்வளோ நேரத்தில் மீட் பண்ணுவோன்னு சொல்லியிருக்காங்க, 1 hour. So x plus y is equal to 100 by 1. So the x plus y is equal to 100, which is the equation number 1. இதுதான் equation number 1. Next என்ன கொடுத்துருக்காங்க, if we go in the same direction. சேம் டைரக்ஷன்னா நீங்களும் ஒரு டைரக்ஷனில் ஓடுறீங்க, நான் உங்கள் பின்னாடியே துரத்திட்டு வரேன்னா மீட் பண்ணதுக்கு நேரம் ஆகுமா இல்லை கம்மியான நேரம் ஆகுமான்னா கூட நேரம் தான் ஆகும். ஏன்னா நீங்கள் ஒரு சைடு அதே டைரக்ஷன் தான் ஓடிட்டு இருக்கீங்க, நான் உங்களை துரத்திட்டு வரேன். ஸோ அப்போது டைம் எடுக்கும். ஸோ சேம் டைரக்ஷன்னா ஸ்பீடை வந்து மைனஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ எந்த காரை துரத்திட்டு வருது, ஏ கார் பி காரை துரத்திட்டு வருது. மீட் பண்ணணும்னா எதோட அதுதான் அதிகமாக இருக்கணும். இப்போ நான் உங்களை துரத்திட்டு வரேன், நான் உங்களை மீட் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் உங்களை விட வேகமாக ஓடி வந்தால் தான் உங்களை மீட் பண்ண முடியும். கரெக்ட் தானா? ஸோ ஐ அஸ்யூம் எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஒய். எக்ஸுங்கிறது என்னோட ஸ்பீடு உங்களோட ஸ்பீடை விட அதிகமாக இருக்கும். அதனால் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு, அதே மாதிரி எவ்வளோ நேரத்தில், 2 hours. எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ், 100. எவ்வளோ நேரத்தில், 2 hours. they will meet in 2 hours. ஸோ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுமா இல்லை டிவைட் பண்ணிக்கோங்க, 50. ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு 50. இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் வச்சுக்கோங்க. ரெண்டு ஈக்குவேஷனை வச்சு சால்வ் பண்ணுங்கள். இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனை வச்சுட்டு நீங்கள் கிராஃப் வரைஞ்சி சால்வ் பண்ணுங்கள். ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, ட்ரா த கிராஃப். சும்மா ஒரே ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்து கிராஃப். செகண்ட் கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, சைமல்டேனியஸ் லீனியர் ஈக்குவேஷனை கிராஃபில் சால்வ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் பிளாட் பண்ணுங்கள், மீட் பண்ணுற பாயிண்ட் தான் சொல்யூஷன். தேர்ட் கொஸ்டினில் நான் உங்களுக்கு ஹிண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டேன், ரெண்டு ஈக்குவேஷன் வரைக்கும் டெரைவ் பண்ணி கொடுத்துட்டேன், யூ சால்வ் தட். Okay, so I hope you understood today's topic. In the next topic what we are going to see is solving those equation using substitution method. அடுத்த எக்ஸசைஸில் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு அடுத்த எக்ஸசைஸில் எலிமினேஷன் மெத்தட். இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இந்த ரெண்டு மெத்தடையும் சால்வ் பண்ணிடுவோம். அதுக்கு அடுத்த வீடியோவில் கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் மெத்தடையும் லாஸ்ட் எக்ஸசைஸையும் சால்வ் பண்ணிடுவோம். ஸோ within 2 videos we can complete this syllabus. Okay, so I hope you understood today's topic. Thank you for watching this video. Thank you.